이 맥도날드를 보시고 기분 안 나쁘셨어요? 어떤 감정이셨어요? 저는 그냥 빅맥 하나 때리러 가야겠다. 제가 또 튀거든요. 아. 잠 못 드는 밤, 당신을 위한 인문학. 불 켜진 밤. 억만장자의 머릿속은 뭐가 다를까요? 네이크록은 쉐이커 기계를 판매하며 개념을 전복합니다. 수요가 없는 게 아니라 속도 때문에 안 사는 거라며 빠른 쉐이커를 공급해주면 수요가 생긴다고 합니다. 하지만 시대는 그를 외면하고 허름한 숙소에서 자기개발 LP를 듣는 레이. 중요한 건 꺾이지 않는 마음이라며 마음을 다잡는 레이. 그러던 어느 날 한 가게에서 믹서기 6대 주문이 왔다는 메모를 듣고 그럴 리 없다며 확인하게 번호를 달라는 레이. My secretary's under the impression that you could make 30 milkshakes at a time. Better make it 8. 도착해보니 맥도날드라는 햄버거 가게야. 줄이 길지만 바로바로 빠지고 시키면 메뉴가 바로 나오며 포크와 나이프 없이 봉투를 벗겨서 먹고 바로 버리면 되게 만든 혁신. 지금도 먹고 싶네요. 지금 빅맥 생각하겠죠? 네, 햄버거에 포드 시스템을 장착시켜 패스트푸드라는 개념을 만들어냅니다. Speed. That's the name of the game. I'm gonna take you out to dinner. I want to hear your story. 이에 반한 레이는 맥도날드 형제에게 저녁을 대접하며 그들의 살아온 이야기를 듣습니다. 새롭고 과감한 시도들을 하며 시행착오를 겪었던 형제들. 동생 틱은 핵심을 찾아내는 능력이 있습니다. 가게 대부분의 수익이 햄버거, 감자튀김, 콜라에서 나온다는 걸 인지한 거죠. 동선 줄이기 위해서 테니스장 코트에서 실험하는 건 정말 저 깜짝 놀랐습니다. 네. 그 장면 보고. 이런 사람이 성공하는구나. 지금도 네. 만약에 예를 들면 자기 레스토랑을 하나 오픈을 할 때 이런 동선까지 그려가면서 하시는 분이 과연 몇이나 있을까? 그러니까요. 예. 형제는 테니스 코트에 각 파트별 위치와 동선을 테스트해서 가장 빠르고 효율적으로 햄버거와 튀김을 만들 수 있는 동선을 찾아냅니다. 이제 성공만 남았는가 싶었는데 Totally revolutionary and a complete design. You place your order. We try to explain to them. 고객 저항이 발생합니다. 사람들은 새로운 방식으로 소비하는 걸 싫어했던 거죠. We're closed. How do these look so cute? Fire up the grill and I make him a batch. 포기하려던 차에 Away from the service window. Dick? Hello there. 입소문이 났습니다. 레이크룩은 맥도날드의 성공에 감화되어 프랜차이즈를 하자고 형제에게 제안합니다. 하지만 시큰둥한 형제. 그들은 이미 프랜차이즈를 해봤다며 품질 관리가 안 돼서 5개 점포 이상 안 만들게 됐다고 합니다. 레이는 이렇게 프랜차이즈를 거절당하는데요. 그러던 레이는 맥도날드 형제의 사무실에서 한 지점의 컨셉 이미지를 보게 됩니다. 골든 아치였죠. 실제로 가본 피닉스점에서 골든 아치를 본 레이는 영감을 받게 되고 I've never seen a restaurant like this. Tell me, it's like something swung. You want to invest in it? I don't know. 하지만 아내는 늘 집을 비우는 남편에게 이 정도에서 만족하고 살자고 합니다. Are you familiar with the concept of the chicken and... 레이의 쉐이커는 여전히 안 팔립니다. You know, I drove through a lot of towns. They had a courthouse and they had a church. Those arches have a lot in common with those buildings. They signify family. It signifies community. The new American church. Keep a tighter leash on everything. 이대로는 안 되겠다 싶은 레이는 어떻게든 형제를 설득해내고 Growing company and we're poised to make major inroads nationally. What are we? That's just my little way of separating us. 이제 사업을 시작하려는데 레이의 세일즈맨 전적 때문에 은행에선 그를 비웃으며 번번이 대출 승인을 안 해줍니다. Address. 143. 결국 주택담보로 시드머니를 마련한 레이. What's going on with San Bernardino, by the way? Ray Kroc on the line. Hiya, Ray. You boys are killing it. I need you to take a breath. Do you realize what it's going to cost me? Got a letter from San Bernardino. Concept that goes beyond our core belief of families and not strict commerce. Sons of bitch. Be real. Plenty of things we could do to make a quick buck. No interest in indulging in that sort of... It's not McDonald's. 본격 사업이 시작되자 성격 급하고 상업적으로 밀고 나가려는 레이와 가족적 장인 정신을 꿈꾸는 딕이 부딪히기 시작합니다. Hey, everybody. Really interesting business opportunity. Fully automated kitchen. Thing I like about this, it's franchisable. 3 new franchises in the last month. This is all happening a little too quickly. 돈 많은 부르주아들을 꼬드겨 낸 매점에서
매점 관리도 안 되고 뭔가 잘못되어 가고 있다고 느낀 레이는 전부터 자신을 무시해온 기존 부르주아 멤버십을 나오기로 합니다. 그의 제품이 어떤 시장에 있는지 본능적으로 파악한 거죠. Let's take a gander at this handsome gold inlay. Not interested in the Bible, sure to be the pride of your family's home library? 어느 날 사무실에 성경책을 팔러온 남자. Hey, wait a minute. What's a Jew doing selling Catholic Bibles? Making a living. 유태인인 그가 먹고 살려고 성경을 파는 걸 알고 신념보다 돈벌이를 우선시한 그를 관리자로 고용합니다. 레이는 돈 많은 사람보다 서민들이 있는 곳을 찾아다니기 시작합니다. 빙고를 하는 모임에 온 레이 부부. 먹고 사는데 진심인 사람들을 다음 관리자로 뽑기 시작합니다. McDonald's is family. You got mouths to feed. That's a family. 어떤 사람인지 남녀, 인종을 가리지 않고 돈과 성공을 원하는 사람들을 모으는데요. 그야말로 아메리칸 드림을 만들어갑니다. Now who's with me? Who wants to jump on that ladder to Shpucha? Now who's with me? Guess what he's calling his display store? McDonald's No.1. 레이는 성공적인 품질 관리를 이뤘고 자신만만해졌으며 자신이 만든 다른 매점을 맥도날드 1호점이라고 칭할 정도가 됩니다. Real pleasure. 그때쯤 레이는 롤리 스미스라는 사람을 소개받게 됩니다. 유혹적인 드레스를 입고 피아노를 치는 여인을 보게 되는데 그녀는 롤리의 아내였습니다. 신청곡을 연주해주겠다는 여인. 롤리 스미스라는 사람을 만나게 되는데 그 아내한테 반하게 되죠. 아니, 이것도 근데 저는 야, 이게 미국식 사고인가? 네. 남의 아내를 그냥 한눈에 반해서 옆에 가서 피아노를 치죠. 같이 피아노 치고. 근데 남편은 심지어 뒤로 보면서 웃어 같이. 어우, 야, 좋네, 좋아. 저는 이게 저도 이해 안 됩니다. 저는 그냥 가서 팼을 것 같거든요. 네. 레이는 슬쩍 그녀에게 가서 듀엣으로 연주하며 노래를 부릅니다. We have a small problem. 전국구를 꿈꾸는 그때 운영비가 구멍납니다. 프랜차이즈 납부금 비율이 너무 낮아 수익이 안 나고 확장을 못한다는 레이. 비율을 올리자는데 반발하는 딕 맥도날드. 자금난으로 은행에서 전화가 오고 레이 아내는 레이가 집을 담보로 돈을 빌렸던 걸 알게 됩니다. 돈 때문에 힘들어하던 그때 레이는 롤리 부부를 만나게 되고 전기비를 줄일 수 있는 비냉동 가루 밀크 쉐이크를 제안받습니다. I'm just asking you to extend my then give me a business loan. These 13 locations, you own them? It's all well and good, but you need assets. Perhaps. 대출 상환 연장을 위해 은행에 갔다가 테이스티 프리즈의 재무부장을 만나게 되는 레이. No cash reserves. That requires you to go through a slow approval process to enact changes. Gets a lease, usually 20 years. Takes our construction loan. You're not in the burger business. You're in the real estate business. Is buying up plots of land, then turning around and leasing things. 그는 이게 햄버거 장사가 아닌 부동산 장사라고 프레임을 전환시켜줍니다. 부동산 업으로 사업을 접근한 레이는 승승장구하고 롤리 부부의 지점에서 가루 밀크 쉐이크를 시작합니다. It's about 10 miles south. I think I know where you're headed with this. Fortune favors the bold. 야심이 없는 아내와 달리 야심가인 조안과 미래하듯 밤중에 각자의 침실을 비우고 나와 사업에 대해 통화하는 레이. I just received a very shipping 4 cases of Instamix. If you don't want to make a profit, that's fine. But don't stop. I'm through taking marching orders from. 레이는 딕과 통화하며 계약을 깨겠다고 합니다. You have a contract. Contracts are like hearts. They're made to be broken. I want a divorce. 이어 아내에게 이혼을 통보하는 레이. 과연 레이의 욕망의 끝은 어디일까요? 맥도날드 형제와 레이는 어떻게 되는 걸까요? 오늘의 영화는 자본주의의 달고 씁쓸한 성공 신화 파운더였습니다. It's dog eat dog, rat eat rat. 안녕하세요. 불 켜진 밤 김보들입니다. 오늘은 정말 세계 초거대 기업이죠. 맥도날드의 탄생에 관련된 영화. 굉장히 재밌게 본 영화입니다. 네, 이 영화와 함께 이야기 나눌 애널리스트 박종훈 팀장님 모십니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 시작하기 전에 이 간증 하나 하죠. 우리 많은 패스트푸드가 있지만 최애는 뭐다? 저는 맥도날드 이거 정말 재밌게 봤지만 버거킹입니다. 와퍼죠, 와퍼. 절대 PPL 네. 아니고요. 네. 예. 저는 사실 빅맥
돌이라서 아, 빅맥. 빅맥 초돌이여가지고 네. 이제 너무 좋아하던 햄버거가 어떻게 탄생되는지 그래요? 궁금했고요. 그것만 드세요 혹시? 그것만 먹으면 굉장히 변태적이기 때문에요. 네. 가급적이면 그걸 먹죠. 네. 말 그대로 이 창립자 레이 크룩의 변화되는 모습, 명과 암이 다 나옵니다. 네, 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다. 네. 시작하는 장면을 이렇게 관객을 바라보게 하면서 뭔가 세일즈하는 모습을 좀 시작을 하는데 네네. 이게 너무나 인상적이었던 게 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 얘기하면서 밀크쉐이크가 안 팔리는 게 그게 문제가 아니라 밀크쉐이크가 오래 기다리는 거를 빨리 만들면 팔리지 않겠냐. 맞아요. 수요 창출. 네. 네, 요 얘기를 하더라고요. 하나의 속도, 스피드. 네. 이거를 처음부터 이 사람은 요구했었던 것 같아요. 이 머릿속에 네. 항상 빨리 공급이 많아져야 그만큼 수요가 많아질 거고 많은 돈을 벌 수 있는 뭔가의 어떤 그 사업의 어떤 철학? 네. 이렇게 처음부터 좀 나왔지 않았나. 네, 이렇게 좀 보고 있습니다. 전지 인상적인 장면이 이거였어요. 이런 시스템을 만들면 그래서 당연히 성공했겠구나라고 생각을 하는데 고객 저항이 발생했던 얘기를 합니다. 그러니까 왜냐면은 다 드라이브인 스루로 와가지고 차에 갖다 줘야 되는데 나보러 왜 줄 서라는 거야? 그렇죠. 그러니까 항상 모든 것에 거기에 있는 것 같아요. 뭔가 새로운 걸 시작을 하면은 이게 나중에 잘 되는 걸 떠나서 저항이 발생을 한다는 거. 네. 기존에 너무나도 뿌리 깊게 당연시 했던 것들이 다 걷어지니까 이게 예를 들면은 이럴 수 있죠. 지금으로 따지면 꼭 주문받는 사람이 늘 있었는데 이제는 다 키오스크로 대체를 하고 있잖아요. 그러니까 이제 어르신 분들은 아니 야 주문을 받아야지 저 뭐 하는 거야. 근데 저쪽 가서 저 키오스크로 주문하시면 됩니다. 네. 근데 그러다가도 제가 지난주에 롯데리아를 가봤는데 어른들이 그걸로 포인트도 정렬을 하시고 그래요? 인간은 적응을 한다. 그게 이제 한국 사람과 미국 사람이 차이인데 한국 사람은 적응이 빨라요. 예. 그래서 미국 사람들은 적응을 잘 못하는 거예요. 느리더라고요. 예. 네. 또 인상적이었던 거는 이 사무실에서 우연히 이 논쟁 중에 황금아치, 골든아치라고 하는 지금은 이제 맥도날드 두 개. 그렇죠. 그걸 보더니 저건 뭔가요? 하고 가요. 그 지점으로 직접 갑니다. 레이 크룩의 위대한 점이라고 본다면 전 이거라고 보거든요. 바로 가서 바로 보고 직접 본다는 거. 근데 표정 연기도 너무 잘하셨어. 너무 잘하셨어요. 예, 너무 뿅 간 그 표정. 예. 그러니까 이 사람의 안목 중에 또 하나는 상징이 있어야 된다. 그러니까 이미지, 그룹에는 가게에는 이미지가 있어야 된다. 성경책을 팔러 온 유대인을 만나게 됩니다. 그러니까 믿음마저도 너 왜 유태인인데 좀 성경 팔러 왔어? 먹고 살려고요. 얘라면 잘하겠다. 이게 그러니까 막바지에 간 그 마지막에 정말 치열하게 살고 있는 사람들, 절실한 사람들, 그런 사람들의 어떤 마음을 사로잡아서 이 어떤 열정을 본인의 사업에다가 좀 투여시켜서 이렇게 어떤 사업의 확장성에 좀 기여를 하게끔. 그러니까 앞서서의 첫 번째의 이 성공 법칙 첫 번째는 관점을 바꿔라 해서 공급을 하나의 시장으로 봤다면은 맞아요. 두 번째 성공 법칙은 이제 말 그대로 돈에 뭐든지 팔 수 있는 사람을 찾아라. 그렇다면 그 사람은 알아서 더 돈을 벌 수 있는 방법을 스스로 생각해낼 것이다. 더 열심히 하고. 그리고 본인들은 하나의 가족이다. 내가 너를 지켜줄게. 이러한 하나의 어떤 결속력을 또 다지는 완전히 사업가죠, 이거는. 패러다임을 전환해주는 이 그 재무부장, 테이스티 프리즈의 재무부장. 이 사람이 나중에 초대 CEO가 됐다고 해요. 맞아요. 근데 이 사람이 말 그대로 이게 당신 로열티 사업을 하는, 음식 사업을 하는 게 아니다. 부동산 사업을 하는 거다라고 바꿔주거든요. 정말 이게 신의 한 수였죠. 부지를 사서 이렇게 그 부지에다 임대를 줘가지고 건물을 올리게 되면 건물주가 그러니까 토지주가 되면은 너는 사실 갑질을 할 수가 있고 돈을 받아올 수 있다. 통제권. 이게 진짜 하나의 생각의 차이인데 그렇게 되면서 그걸로 뭐 예를 들면 또 대출을 받아서 다른 부지를 또 사서 뭔가 더 다른 또 통제권을 얻을 수 있고 확장시킬 수 있는 뭔가의 발판을 마련해 줬던 레이 크룩. 그러니까 사실 레이 크룩의 이야기죠. 맥도날드의 이야기이기도 하지만 뭐 어떻게 보셨나요? 뭐가 인상적이었고? 저는 기분 나빴어요, 사실. 뭐 저는 이제 그 맥도날드 형제에 좀 감정이입이 됐는지 아유, 야, 이 사람들이 이렇게 열심히 했는 이 시스템, 특히 스피디 시스템이라고 그 맥도날드에서 바로 30초 만에 나오는 그런 것들을 개발하고 막 테니스장에다가 그림 그려가지고 그런 부분을 사업화 시켜가지고 프랜차이즈 시켜서 큰 부를 얻었지만 그 부가 이분들한테 넘어가지 않았잖아요. 그 주인공 레이 크락을 봤을 때는 와, 정말 냉철한 하나의 사업가구나. 이렇게 맥도날드가 생겼구나.
이런 생각도 좀 들면서 또 사업적인 기질은 또 닮고 싶은 생각도 들었어요. 너무 잘하긴 해요. 너무 잘해요. 네. 잘하고 안목도 있고 네. 어떻게 움직여야 이게 빛을 볼 수 있다라는 걸 알고 있지만 네. 참 이게 묘한 감정을 좀 불러일으켰던 그런 네. 영화였습니다. 그러니까 앞서서 지금 시작하자마자 얘가 실패한 사업가일 때 허름한 모텔방에서 LP, 그때는 이제 LP로 자기 개발 미국 사람들 많이 듣잖아요. 맞아. 네. 거기 틀 때 이제 천재나 이런 것들은 아무것도 아니다. 사실 끈기가, 그러니까 실패한 천재들 주변에 얼마나 많냐. 맞아요. 뭐 이런 것이 다 중요한 게 아니라 마지막까지 끈기 있게 하는 사람이 결국 성공한다라는 거를 듣고 있고, 마지막에도 엔딩씬에 사실 그거 거울을 보면서 자기 발표할 때 그 끈기 이야기를 다시 하거든요. 예. 사실 천재성은 아마 맥도날드에게 있었다고 봐요. 이런 시스템을 만든. 하지만 이 자본을 향한 끈기 있는 이 욕망, 포기하지 않고 네. 더 얻으려고 하는 네. 그것 때문에 결국은 맥도날드는 레이 크룩의 손에 들어가는. 이 영화를 네. 보면 정말 그 성향에 따라서 네. 사업 하시는 분들 아마 누가 더 닮고 싶은 사업가냐라고 했을 때 저는 개인적으로 레이 크룩 쪽으로 더 많이 가지 않을까. 네. 이런 생각이 좀 들 정도로 정말 사업가들은 그러실 네. 것 같고. 저는 저는 미국 자본주의를 그냥 날것으로 그대로 보여준다고 느꼈던 이유가 네. 왜 그러냐면, 이제 뒷부분에 왜 뭐라고 나오냐면은 딕이 물어보죠. 왜 너 그때 우리 그 스피디 시스템 보고 가서 그냥 그대로 베껴서 다른 지점을 안 내고 왜 그거 안 훔쳤냐라고 얘기를 하니까, 나는 성공의 비결이 맥도날드라는 이름이라고 봤다. 맞아. 누가 레이 크룩이라는 이름의 식당에서 그걸 먹고 싶겠냐라고 이야기를 하거든요. 근데 저는 이게 되게 중요한 이유라고 본 게 패밀리 네임이잖아요. 맥도날드. 자기 정체성이잖아요. 근데 내 정체성, 크룩은 중요한 게 아니에요. 네. 돈을 위해서는 아까 그 종교도 팔았듯이 이름도 내가 그걸 사면 돼. 내가 돈을 벌려면 이름을 사면 되는 거고, 그 이름이 너무 마음에 들고, 심지어 이 형제들은 그래서 계약을 실수를 해서 자기 맥도날드 이름을 못 쓰게 되고 더 빅 M이라는 가게를 냅니다. 레이 크룩은 맥도날드 이름을 이 형제한테 사와서 바로 앞에 지점을 내버리고 이 가게를 망하게 만들어요. 자본은 뭐든 내 정체성이든 뭐든 살 수 있는 것이다 라는 것이 사실 이 네이밍을 사고 이런 것에 대해서 좀 나왔던 것 같아요. 돈으로 네. 맥도날드라는 이름을 사서 맥도날드 형제가 망하게 만드는 네. 되게 아이러니한 그런 상황이고. 현재의 사업가들은 근데 조금 지금 이때랑 변한 거는, 이때 그냥 불도처럼 어쨌든 성공하면 돼라고 하지만, 지금은 이제 소비자들이 기업의 이미지도 소비를 하고 있기 때문에 맞아요. 너무 이렇게 악랄한 이미지로 비춰지면 소비를 안 하죠. 그래서 예를 들어서 오뚜기가 오히려 소비가 늘어난 것도 맞아요. 기업 이미지가 반영이 되고, 그래서 뭐 지금하고 좀 다르긴 하지만 그래도 어쨌든 흥미롭게 자본주의의 처음의 어떤 발전상을 좀 봤던 그런 영화 같습니다. 마지막 질문이 하나 있습니다. 네. 이 맥도날드를 보시고 기분 안 나쁘셨어요, 혹시? 기분이요? 예. 이 맥도날드라는 이 기업이 이렇게 됐구나. 아. 어떤 감정이셨어요? 저는 그냥 빅맥 하나 때리러 가야겠다 정도의. 네. 알겠습니다. 네네. 저 또 T거든요. 네. T예요? 네, F가 아니어가지고. 네, 굳이 그렇게 뭐 큰 감정이입은 하지 않고. 네. 예. 알겠습니다. 네, 맞습니다. F와 T의 대화였습니다. 네. 네, 오늘 소개해드릴 책은요, 베테랑의 공부라는 책입니다. 임종영 동시통역사는 유퀴즈나 이런 방송을 통해서 좀 아시는 분들 있으실 텐데요. 대한민국 정부기관이 공식적으로 인정한 1호 동시통역사입니다. 말 그대로 이제 과거에 도널드 트럼프 대통령, 그다음에 엘리자베스 2세 그리고 또 박태준 전 회장, 그리고 우리나라의 대통령들까지 많은 분들의 동시통역을 하셨던 분이고요. 말 그대로 왜 1호가 이분이어야만 하는가, 왜 이분이 1호가 될 수 있었는지에 관련돼서 이분도 마찬가지로 지지 않는 끈기에 대해서 이야기를 하거든요. 네, 오늘 영화에서도 끈기 관련돼서 끝까지 밀고 나가는 사람이 결과에 어쨌든 성공을 하는 모습을 좀 보여줬는데요. 본인이 어떤 식으로 공부를 해왔고 어떤 식으로 이 바닥에서 이 나이에 이 커리어를 유지하면서 지내시고 있는지의 비법이 담겨있는 책이라고 합니다. 네. 베테랑의 공부였습니다. 하여튼 뭐 2주 동안에 뭐 작전부터 해가지고 파운더까지 같이 좀 나눠서 봤습니다. 그러니까 말 그대로 그 작전이 제가 보기에는 약간 좀 경제 영역이라면 파운더는 좀 경영에 가까운 좀 그런 차이에 맞습니다. 겹치는 부분도 있고 다른 부분이 좀 그런 영화였던 것 같고 두 편을 다 보면 아마 조금 더 재밌는 그런 시간이 좀 될 것 같습니다. 수고해주신 디자인 너무 감사드립니다. 네, 감사합니다. 오늘은 제가 사랑이 맞지 않는 맥도날드의
설립에 관한 이야기 찾아봤습니다. 이게 말 그대로 다양한 인간의 다양한 측면과 자본주의의 다양한 측면이 들어있기 때문에요. 누가 보냐에 따라서 어떤 관점이 보일지 다양한 볼거리가 있는 그런 영화인 것 같습니다. 정말로 재미있게 봤고 꼭 추천드리는 영화입니다. 파운더. 네, 밤이 늦었습니다. 저는 먼저 불을 끄겠습니다.